जेकर किरपान पा के फ्लाइट दे विच सफ़र करना रिस्की है तो जनीब पाना भी जिहड़ा किते ना किते रिस्की है और उहदे नाल भी गल घोट के मारिया जा सकता है। सही या गलत थोड़े दर्शक फैसला करेंगे। अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी जा रही ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਤੁਲਨਾ ਜਦੋਂ ਜਨੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਘੋਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਨਿਆਉ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ 95% ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पर अकाली दल जो कहे तो कितने कितने सिख पार्टी एक कह रही है पंथक पार्टी कह रही है कि यह बयान गलत है। बादल दल मैनू तो सिख पार्टी लगती नहीं जी। संविधान की जी कहते कि मैं संविधान को मानता नहीं लेकिन उसी संविधान की सौं चकते हैं लोक सभा के जाते हैं कि कुर्सी प्यारी सी। 14 तरीक को कई अखबारों ने सिमरनजीत सिंह मान ने सौं चुकन तो की इनकार सो पहला ही छवि खराब कराउंदी आ देखो ये पेड मीडिया का काम हुंदा। संविधान 'च जो कुछ गलत है ਉਹਦੇ खिलाफ बोलना बहुत जरूरी है। कानून के राही चलना जरूरी है। कानूनी तौर पर सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने आपकी लड़ाई लड़ी है तो वो एक सिद्धांतक इंसान ने वो आपकी सोच ते कायम है। वो नौजवानों नूं चाहुंदे ने कि वो सोचन ते एक सोच ते कायम होण ते सिद्धांतक होण। जे असी आपकी सोच छड्ड दईए ते सिद्धांतां नूं छड्ड दईए फिर साडा झंडा जिहड़ा हैगा साडे झंडे दी किरदार खत्म हो जाऊगा झंडे दा किरदार डिगूगा। सत श्री अकाल ऑन एयर वेख रहे हो मैं हां तुहाडे नाल दमनप्रीत सिंह संगरूर दे नवे MP चर्चा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ MP ਬਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ उस टाइम तो ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ लगातार इस तरीके के बयान जो सिमरनजीत सिंह मान के ਵੱਲੋਂ सामने आते हैं तो सियासत भी गर्म हो रही है इसके उपर और लोग भी कितने कितने इन्हों लैके सवाल भी चकते हुए नज़र आ रहे हैं। और सीधे तौर पर कही जाए क्योंकि सियासत जो जिक्र होंगी है क्योंकि मैंबर पार्लियामेंट ने और लोगों ने 3 महीने की सरकार नूं नकार के जिहड़ा सिमरनजीत सिंह मान नूं लोक सभा की पौड़ियां चढ़ाया सी और जो इस तरीके के बयान सिमरनजीत सिंह मान के सामने आते हैं तो लोगों को कितने ना कितने ठेस जरूर पहुँचती है। ठेस इस करके कह रहा है क्योंकि अज हिंदू समाज को कितने कितने ठेस पहुँची है जो सिमरनजीत सिंह मान का एक बयान सामने आता हाई कोर्ट के उपर कि जेकर किरपान पा के फ्लाइट दे विच सफ़र करना रिस्की है तो जनीब पाना भी जिहड़ा कितने कितने रिस्की है और उहदे नाल भी गल घोट के मारिया जा सकता है। ये बयान कितने ना कितने हिंदू संगठनों के विच रोष पैदा कर रहा है और हिंदू लोगों के विच जिहड़ा रोष पैदा कर रहा है। गोबिंद सिंह मेरे नाल मौजूद ने सिमरनजीत सिंह मान के दोते ने और इस मसले के उपर चर्चा करांगे कि सिमरनजीत सिंह मान के ये बयान किस तरीके के नाल जिहड़ी है वो विरोध खड़ा कर रहे हैं। गोबिंद जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है ऑन एयर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। मैं समझदा कि जिहड़ा ये बयान हैगा इत्थे बहुत स्पष्टी नाल ते इस बयान ते सरदार सिमरनजीत सिंह मान बिल्कुल कायम हैगे है ते ये जिहड़ा बयान सीगा ये हिंदू समाज नूं ठेस पहुंचाउण वास्ते नहीं सीगा ना पंजाब दा हिंदू समाज इस बयान नाल प्रेरित है। पंजाब दे हिंदू समाज दी बहुत बड़ी समस्यावां हैगियां जिहड़ियां समस्यावां बारे भी जे तुसीं ठीक समझदे हो आपां तुहाडे इंटरव्यू 'च गल करांगे। पर यह जोड़ा बयान है शुरू कितों होया हुण सरदार सिमरनजीत सिंह मान कभी अपने आप तो नहीं इहो जिहे विवाद खड़े करते ये विवाद सिखां ते खड़ाए किए जाते हैगे आ। फिर जदों एक कानूनी तौर पर अदालतां 'च ये चीज़ां पै जांदियां फिर अदालतां 'च जिहड़े असीं उदाहरण देने हुंदे आ धार्मिक निशानियां नूं लैके वो उदाहरण दूजे धर्म के धार्मिक निशानियां नाल ही दिते जा सकते हैं। हुण 10वें पातशाह ने गुरु 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखां नूं 5 घगारे दिते सीगे जिहदे विचों एक घगारा साडी किरपान है ते किरपान सिख पाउंदे भी हैगे आ
ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, BCAS, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਯਾਤਰਾ 'ਚ, ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਰ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਤੁਲਨਾ ਜਦੋਂ ਜਨੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲ ਘੋਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਸਹੀ ਸੀ? ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਣ। ਕਿਰਪਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਮਰਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਹੋਵੇ। ਆਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਣ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨੇਊ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਕਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਲਤ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਨੇਊ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ
ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਲਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਲਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਕੋਰਟਸ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਐਂਡ ਇਹ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸੇਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਸੀ? ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ 95% ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਘਗਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਐਂਡ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਦਾ ਕੇਸ ਸਮਝਾਊਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਨੈਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਾ ਦੋਤੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾਨਾ ਦੋਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਉਣਾ, ਝੰਡੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਫਸਣਾ ਜਾਂ ਧਰਮ 'ਚ ਫਸਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਲੈਂਡ ਲੋਕਡ ਹੈ ਤੇ
ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 1 ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ 6 ਗੁਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਖਿੱਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰਸ ਹੀ ਨਾ ਓਪਨ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਖਾਤਰ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਲੜਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੌਣ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਨਕਾਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੇਡ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਡ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਛਾਪ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰਦ ਮੱਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜੰਮਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਗਲਤ ਮਤਸਵੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੇਕਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਖਾੜਕੂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੁਸੀਂ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਉਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ। ਗੱਲ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਝੰਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਝੰਡੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸ਼ਾਨ ਪਹਿਚਾਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਝੰਡਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਝੰਡੇ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਝੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਦਾਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੁਟਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਲਨ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਨੇ ਭਾਰਤ ਕੋ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਝੂਠੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀकांड, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਝੂਠੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗਰਵ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਘਰ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ SGPC ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਥੋਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਕਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ
ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਹੁਣ 3 ਰੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੱਕਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਡਾਂਗਾ ਪੈਣ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਭੂਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਹਣੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰੱਖੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ MP ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ 5-10 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਏੜ-ਗੇੜ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਊਗੀ। ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਕੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, 12 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਡਰਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਆਮ ਇਹ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਦੇ ਨੇ, ਮੈਟਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਕਿੰਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰਜਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਡਿਸਪਰਿਨ, ਕੋਂਬੀਫਲੈਮ, ਕਰੋਸਿਨ, ਹੋਰ ਖੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਿਓ ਦਵਾਈ, ਲੱਤਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਆਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਐਂਡ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹੜੀ ਟੁੱਟੂਗੀ ਕਿਹੜੀ ਜੁੜੂਗੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਦ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹਾਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਤੇ, ਕੱਟੜ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟੜ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨੇਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦਾਹਰਨ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਿਨੀ ਨਾਲ ਨਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਨ 에ਅਰ।